तरह से अभी सांकेतिक रूप से बता रहे हैं केजरीवाल की वो भी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए ख्याति, अब सांकेतिक रूप से नहीं बल्कि मंच से खुलेआम घोषित कर दिया अरविंद केजरीवाल की जनता की जो राजकुमारी के बाद अब वो वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और खास करके उन्होंने चुनौती दी नरेंद्र मोदी को कि अगर नरेंद्र मोदी देश के सामने खुली बहस करना चाहते हैं तो वो इसी बनारस के बिनिया बाग मैदान में आकर के लाइव बहस कर सकते हैं। और अगर वो बहस से भागते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों के प्रश्नों से भागते हैं। और यहाँ तक कि वो बेनियाबाग की रैली में अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि राहुल गांधी को राजे महाराजे तक कहा और कहा कि जनता के बीच अब पॉलिटिक्स करने का समय है। लेकिन इस पूरी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल जब बनारस गए थे तो उनका खासा विरोध भी देखने को मिला। और ये शुरुआती समय था, वो मंदिरों में गए, तिलक लगाए और मंच से उन्होंने टोपी पहनी। तो ये कह सकते हैं कि सारी पॉलिटिक्स पहले से तय थी। अरविंद केजरीवाल पहले से ही मूड बना चुके थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि जनता से रायशुमारी के बाद ही वो बनारस से चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। और अब मंच से उन्होंने सीधे जनता से पूछ करके ऐलान कर दिया है कि वो बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार होंगे। जी, जिस तरह से देखा जाए अजय, तो वो अभी चुनाव के लिए मोदी के सामने लड़ने के लिए बहुत तत्पर दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी उन्होंने चुना है। वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता तो मैं भी एक सेफ सीट चुन सकता था, पर मोदी को हराने के लिए, मोदी को पटकार देने के लिए उन्होंने ये सीट चुनी है। जी जी ख्याति, उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि अमेठी का भी नाम लिया। और उन्होंने कहा कि अगर देश की राजनीति को बदलना है तो न सिर्फ वाराणसी बल्कि अमेठी से भी जनता को हराना चाहिए इन दोनों नेताओं के खिलाफ। इस तरह का आह्वान किया उन्होंने जनता से। तो खैर ये सब उनके राजनीतिक हथकंडे जो अमूमन सब पार्टियां अपनाती हैं वो भी अपना रहे हैं पूरा। और लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता से कि ये दो क्षेत्र हैं जो लोकसभा के, अमेठी और बनारस, ये देश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और देश का भविष्य बदलने का सवाल है। इस तरह का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति को बदलने की बात कही है और चुनाव लड़ने की बात कही है। जी अजय, आज की बात की जाए तो मीडिया पे भी उन्होंने प्रहार किया। वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया है वो मोदी की तरफ ही ज्यादा बता रही है। मोदी की जो वाह है विकास की बात, उसका सब जो जड़ देखा जाए तो मीडिया है। जी ख्याति, उन्होंने बेसिकली ये कोई उनका मीडिया पे पहला अटैक नहीं है, पहले भी वो अटैक करते रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि मोदी की जो अच्छी छवि है और खासकर गुजरात का अच्छा मॉडल पेश करने के लिए मीडिया को पैसे खिलाए गए हैं। मीडिया का एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के इशारे पे और नरेंद्र मोदी की इमेज के लिए काम कर रहा है। इस तरह का आरोप उन्होंने एक बार फिर लगाया है। और अपने रैली में जो भाषण की शुरुआत में किस समय ही उन्होंने ये आरोप लगाया मीडिया के ऊपर। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल की एक रणनीति भी है कि न सिर्फ अपोजिशन के साथ, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के साथ, बल्कि मीडिया के एक सेक्शन पे भी हमला किया जाए। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट घराने में, जिसमें अंबानी और अदानी का नाम लगातार लेते रहे हैं, तो ये जो अरविंद केजरीवाल के कुछ पेट स्टाइल है और पेट एजेंडा है, उसके तहत वो कहीं भी जाते हैं न सिर्फ मीडिया बल्कि कॉर्पोरेट घराने और दो बड़ी पार्टियां, खासकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का नाम जरूर लेते हैं। जी अजय, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या हवा बनेगी वाराणसी में, और क्या लग रहा है कि मोदी के सामने जिस तरह से उन्होंने उनको चैलेंज किया है कि आप मेरे सामने आगे एक बार डिबेट करके देखिए, तो क्या रहेगा आगे का व्यू? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, आपको याद होगा कि आज सुबह जब वो विश्वनाथ मंदिर गए थे और गंगा जी में उन्होंने दर्शन किया था, विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने तिलक लगाया था और साथ ही साथ स्टेज पे जो टोपी पहनी थी, यानी जो भी तरीके या हथकंडे, जो भी तरीके हो सकते हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने वहां पे अपनाए। तो अपने तरफ से अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जितनी कड़ी से कड़ी टक्कर दी जा सके। हालांकि वो क्लेम कर रहे हैं कि अगर मूड अच्छा रहा बनारस की जनता का, हालांकि उन्होंने एक शब्द और भी यूज किया कि जो बनारस की धरती है वो लगातार डाइवर्सिटी की धरती रही है, विविधता की धरती रही है, यहाँ पे कट्टरता को कभी भी पनपने नहीं दिया गया है। तो इस तरह का हवाला देकर के सभी वर्गों, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को उन्होंने लिभाने की कोशिश की है, सबके बीच पैठ बनाने की कोशिश की है। तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनको कड़ी से कड़ी टक्कर दी जाए। हालांकि ये भविष्य में ही तय हो पाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल कितनी कड़ी टक्कर दे पाते हैं, लेकिन वो अपने तरफ से प्रयास जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी खैर, जी अजय, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। તો ફરી એકવાર જ્યારે ઇલેક્શનને લઈને બ્યુગલ વાગી ગયું છે અને એક પછી એક પક્ષ એકબીજા પર જ્યારે પ્રત્યાઘાત કરી રહ્યા છે, આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપો કરી રહ્યા છે, ત્યારે આજની વાત કરીશું વારાણસી ખાતે જ્યારે કેજરીવાલ આવી પહોંચ્યા, તેમનો વિરોધ થયો અને આખરે જ્યારે તેઓએ જાહેર સભા સંબોધી ત્યારે તેઓએ કોંગ્રેસ અને ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા। પરંતુ સૌ કોઈ જે મીટ માંડીને બેઠા હતા કે તેઓ ઇલેક્શન ત્યાંથી લડશે કે કેમ તેનું એંધાણ આપે છે કે કેમ, પરંતુ તેમણે એક સાંકેતિક રૂપે જણાવ્યું છે કે તેઓ મોદીને પડકાર આપવા માટે તૈયાર છે। આજ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું। અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે રાજકીય વિશ્લેષક મહેશભાઈ પંડ્યા।
અને કોંગ્રેસના નેતા હિમાંશુભાઈ પટેલ, આપ બંનેનું સ્વાગત છે. મહેશભાઈ, જે પ્રમાણે જોઈએ છે તો હવે ઇલેક્શન જ્યારે નજીક આવી રહ્યું છે, દિન પ્રતિદિન આવા તમામ કિસ્સાઓ જોવા મળે છે. વારાણસી ખાતે અત્યારે એક ઇતિહાસ બનવા જઈ રહ્યો છે. જે પ્રમાણે મોદી ત્યાંથી જ્યારે ચૂંટણી લડવાના છે, રોજ કંઈક નવી નવી વાતો બહાર આવી રહી છે. આજની વાત કરીએ, જે પ્રમાણે હમણાં જ આપણે જોયું કે કેજરીવાલજી જે જણાવી રહ્યા છે, આપની શું પ્રતિક્રિયા છે તે અંગે? એટલે નરેન્દ્રભાઈ અને કેજરીવાલની આમ તો વ્યૂહરચના એક જ છે. બંને મીડિયાથી આગળ આવ્યા છે. પદ્ધતિ થોડીક ફેર એટલે કહી શકાય કે કોઈક ઘટના બને નરેન્દ્રભાઈ એવું કહે કે ગુજરાતની પ્રજા ઉપર પ્રહાર થયો, હવે દેશની જનતા પર પ્રહાર થયો, અને પોતાને કંઈ શાહી ના છાંટવા દે કે એવું ના કરવા દે. એ એક મોદીમાં આટલું જ છે. અરવિંદ કેજરીવાલને ખબર છે કે એમની સામે વિરોધ થવાનો છે, ઈંડા ફેંકાવાના છે, કાળા વાવટા દેખાવાના છે, અને એ રીતે પ્રદર્શિત કરે છે. કારણ કે નરેન્દ્રભાઈ તો આમ બાદશાહની ભૂમિકામાં હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે આવું ના કરાવે, પણ પ્રત્યક્ષ પ્રહાર કરાવે કે સીબીઆઈ મારી પાછળ છે, કે દેશની જનતાનું અપમાન થયું, ગુજરાતની પ્રજાનું અપમાન થયું. બંને આ જે નેતાઓ છે, અરવિંદભાઈ અને નરેન્દ્રભાઈ, બંનેની સ્ટાઇલ સરખી જ છે, અને બંને પણ મીડિયાને સરખી રીતે ગાળો બોલે છે. આમણે મીડિયા વિચાર્યું એવું કહ્યું. નરેન્દ્રભાઈ એવું કહે છે કે મીડિયા મારો બહુ જ નકારાત્મક પ્રચાર કરે છે, છતાંય મને લોકો ચાહે છે. એટલે બંને મીડિયાને સરખી જ રીતે પણ જુદી પદ્ધતિથી ગાળો બોલે છે અને છવાઈ જાય છે. આ બંનેની પદ્ધતિ એક છે. વારાણસી એક કેન્દ્ર બન્યું એટલે મોદી ત્યાં ગયા, એટલે ત્યાં અરવિંદભાઈ ગયા, એ પણ આ કેન્દ્ર જ છે. એટલે મૂળ મીડિયા અને વ્યક્તિ વિશેષ. નરેન્દ્રભાઈ પોતે બી મોદી સરકાર, ભાજપ એમ નહીં, અરવિંદભાઈની જોડે પણ એમની ફોજ એવી નથી, આખા દેશમાં પ્રચાર કર્યો એટલે આમ છવાઈ ગયા, પણ એના સૈનિકો તૈયાર થયા નથી. એટલે બંનેનું વ્યક્તિત્વ અને કર્તવ્ય લગભગ સરખા પ્રકારનું છે એવું અનુમાનથી એટલે ઓબ્ઝર્વેશનથી, અવલોકનથી લાગે છે. ચોક્કસથી મહેશભાઈ, જે પ્રમાણે આપણે જોયું છે, આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ડોક્ટર ઈશાન ત્રિવેદી. તેમની સાથે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. અને જે પ્રમાણે અત્યારે મુખ્યત્વે જોવા જઈએ તો વારાણસી ખાતે ત્યારે જેમને કોંગ્રેસ અને ભાજપ એક છે તેવું દર વખતે જણાવતા આવ્યા છે કેજરીવાલ, આજે પણ તેમને જણાવ્યું છે. ત્યારે હિમાંશુભાઈ આપણી સાથે છે. હિમાંશુભાઈ, આપની શું પ્રતિક્રિયા છે આ અંગે? એવી કોઈ વાત જ ના હોય. કોંગ્રેસ પક્ષે બહુ પહેલેથી ડિક્લેર કરી દીધું છે. આ વખતે અમારા દિગ્વિજયસિંહ, બહુ દિગ્ગજ નેતાનું નામ વારાણસીમાંથી ફાઇનલ જેવું જ છે. ટૂંક સમયમાં જ આપને એનો ખ્યાલ આવશે. કોંગ્રેસ આખા દેશની અંદર વર્ષોથી ગમે તેવી પરિસ્થિતિના અંદર પણ આ દેશના બંધારણ અને કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોને જાળવીને જ કોંગ્રેસે લડી હશે. ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકોની લાગણીઓ સાથે ઉશ્કેરી, છેતરી, મત લેવા માટે જ દરેક ઇલેક્શનમાં જુદા જુદા ગપગોપાળા ફેલાઈને ચૂંટણી લડે છે. પણ છતાં એમનો ક્યાંય આ દેશની અંદર રાષ્ટ્રની ચૂંટણીની વાત આવે છે તો પ્રજા એમને સ્વીકારતી નથી. આ વખતે પણ તમે જોજો કે કોઈ પણ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મિશન ઉભું કર્યું છે કે અમારે સત્તા જોઈએ છે. એના માટે એમને એમની કોઈ જ પાર્ટીના કોઈ ધારાધોરણો, કોઈ પ્રકારનું વિચારસરણી જે કોંગ્રેસના કોઈ પણ પાર્ટીમાં કોઈ રાજકારણમાં હોય કે ના હોય, ગમે તેને એમની સાથે જોડી લેવા અને ગમે તે એન કેન પ્રકારે સત્તા મેળવવી, એ આ વખતનો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો મુખ્ય મુદ્દો છે. બિલકુલ, જે પ્રમાણે કેજરીવાલજી જણાવી રહ્યા છે કે તેઓ સત્તા માટે નહીં પરંતુ આમ જનતાના પ્રશ્નો માટે લડી રહ્યા છે અને તેમના માટે લડતા રહેશે. અને તેઓને પણ એક આશા છે કે ખરેખર આ વખતે એનડીએ અને યુપીએ બંને ફેંકાઈ જશે. ઈશાનજી, આપનું શું કહેવું છે તે અંગે? અમે લોકો તો એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે એનડીએ અને યુપીએ એવું કોઈ એક જે એલાયન્સ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પરંતુ જે નેતાઓ ભ્રષ્ટાચારી છે, જે લોકોએ ભ્રષ્ટાચારના નામે અત્યાર સુધી લોકોની જનતા, દેશની જનતાને છેતરી છે, તે લોકો જરૂરથી ફેંકાઈ જશે. અને આમ આદમી પાર્ટી એમનો કોઈ આશય એવો નથી કે કોઈ પણ જગ્યાએ સત્તા હાંસલ કરવી. નહીંતર તો 49 દિવસ શાસન કર્યું હતું અને એમને છોડી દીધું. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે આ સત્તા હાંસલ કરવાને બદલે એટલીસ્ટ એવા લોકોની સરકાર આવે કે જે લોકો સ્વચ્છ હોય, દેશના ભલા માટે વિચારતા હોય અને દેશનું ભલું કરે. એવા લોકો જો સિલેક્ટ થતા હોય તો આમ આદમી પાર્ટીનો કોઈ વાંધો જ નથી. અને અમને એવું લાગે છે કે અમારી પાર્ટીમાં એવા લોકો છે કે જે લોકો દેશના લોકો માટે વિચારે છે, દેશના લોકોના ભલા માટે વિચારે છે. નહીતર એક સાદી વસ્તુ છે કે જે માણસે 49 દિવસ પોતાની સત્તામાં રહ્યા, જ્યારે જતા પણ રહ્યા, ત્યારે પણ જો એ ઇલેક્શન કમિશનને ખાલી એક સાદો કાગળ લખીને એક વિનંતી કરી શકતા હોય કે મહેરબાની કરીને ગેસના પ્રાઇસ તમે અત્યારે કોઈ વધારો નહીં, ઇટ્સ અ રિક્વેસ્ટ, તો એ જ જો વસ્તુ હોય તો અત્યારે કોંગ્રેસમાં, કેન્દ્રમાં બેઠેલી કોંગ્રેસ સરકાર અને બાકી ભાજપના પીએમ પદના ઉમેદવાર શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી પણ કંઈક સાદો કાગળ કે એવું કંઈક કરીને લખી શક્યા હોત. પરંતુ તેમણે આવું કર્યું નથી. માટે તેમના મગજમાં ખાલી એક જ વસ્તુ છે કે અદાણી કે અંબાણીને કઈ રીતે ફાયદો પહોંચાડવો. અને આમાં એક જ વસ્તુ એ લોકોના મગજમાં છે, જો એ લોકો દેશના ભલા માટે વિચારતા હોત
તો આજ લોકો એટલીસ્ટ એક કાગળ લખીને અથવા તો એટલીસ્ટ આ કોઈ મુદ્દો જ ના ઉઠાવત કે દેશના ભલા માટે કે કોઈ ગેસની પ્રાઇસ વધી હોત. બાકી એક સીધી વાતી વસ્તુ છે. અને આ જે ભીડ છે કંઈક મારા માનનીય સાહેબ, હું માફ કરશો, હું હજી જસ્ટ હમણાં જ આવ્યો છું, પરંતુ મારા માનનીય સાહેબે જણાવ્યું કે અરવિંદ કેજરીવાલજી અને નરેન્દ્ર મોદી એક સરખા છે, પરંતુ ના, એવું નથી. બંને વચ્ચે બહુ જ મોટો વ્યાપક ફરક છે. અમદાવાદ પૂર્વ અને વારાણસીમાં ઉમટેલી ભીડ એ સ્વયંભૂ ભીડ છે, વર્કિંગ ડે માં ઉભરેલી ભીડ છે. એમાં કોઈ જાતને એસટી બસો દોડાવીને ઉભી કરેલી ભીડ નથી. અને બીજી બાજુ એક અગત્યની વાત તમને જણાવી દઉં કે એ માટે કોઈ નાના કુમળા બાળકોને પતંગોત્સવ તરીકે ઉભા રાખી અને એ લોકો પાસેથી કામ કઢાવવા માટે ઉમટેલી ભીડ નથી. તો જે પ્રમાણે પતંગોત્સવની જે આપ વાતો કરી રહ્યા છો, એ વિકાસને લઈને જ્યારે અત્યારે બીજેપી જાહેર કરી રહ્યું છે પોતાનું કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા છે આ ઉત્સવો મનાવીને, પરંતુ તે ઉત્સવની અંદર આમ જનતા પણ સામેલ થાય છે, તેની અંદર મજા પણ માણે છે. અને એમ જ કરીને અત્યાર સુધી જોવા જઈએ તો અત્યારે સીએમ ની ખુરશી પર બેસી રહ્યા છે નરેન્દ્ર મોદી. બિલકુલ, પણ એક સાદી વસ્તુ છે, આવું જ કોઈ એક ક્રૂર રાજાના શાસનમાં પણ હતું કે જે રાજા પોતાની પ્રજાને ખાલી ઉત્સવોમાં ડૂબેલી રાખી, વિલાસી પ્રજા બનાવી અને એમાં રાહતા હતા. પરંતુ આ સાચો વિકાસ નથી. ખરેખર અમદાવાદને બાદ કરતા કોઈ અંતરિયાળ ગામડાઓમાં જઈને જોઈએ તો આમાં જરાય પણ વિકાસ થયેલો એવો દેખાતો નથી. બાકી અમદાવાદથી 32 કિલોમીટર દૂર નર્મદાનું પાણી પહોંચ્યું જ હોત, પરંતુ એ નથી પહોંચ્યું. માટે મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે કોઈ પણ માણસને ખાલી ઉત્સવોમાં રાચીને બનાવાતો ને દેખાડાતો વિકાસ એ વિકાસ નથી. પરંતુ જે ખરેખર લોકોની નાનામાં નાની જરૂરિયાતો, પાણી, જમીન, કેટલાક કૃષિ માટે કિસાનોને જે જમીનો પચાવી પાડવામાં આવી છે, કિસાનોને પોતાનું બરાબર વળતર નથી મળતું, તે જો પૂરેપૂરું વળતર મળે તો તેને વિકાસ કહેવાય. તલાટીની ઉમેદવારી માટે ખાલી 1700 સીટ માટે 1,48,000 લોકોની ઉમેદવારી નોંધાવી, એટલે ધેટ મીન્સ કે એમાં નોકરીઓ ઉણપ છે. અને પછી બહારથી એવું નિવેદન જાહેર કરવું કે ગુજરાતના પ્રજાને તો નોકરીઓની તકલીફ જ નથી, પરંતુ બહારના લોકો આવી અને ગુજરાતની બહારના એટલે કયા લોકો? એ પણ આપણા દેશના જ લોકો છે. મારે એક ચોખવટ કરવી છે. મારો ઈરાદો એવો નતો કે નરેન્દ્ર મોદીના જેવા અરવિંદ કેજરીવાલ છે, ઈરાદો નતો. હું એમ કહી રહ્યો છું કે જે રીતે મીડિયાને આકર્ષવાની પદ્ધતિ છે નરેન્દ્રભાઈની જુદી રીત છે, જે અરવિંદભાઈ સાચા બી હોય કે ભાઈ ખરીદી લે છે, અને નરેન્દ્રભાઈ બી એમ કહે છે કે મીડિયા મારો નકારાત્મક એ કરે છે. બીજી બાજુ નરેન્દ્રભાઈ આમ ખોટી વાત કરીને એમ કહે કે મારી ઉપર અન્યાય થયો, ગુજરાતી પ્રજાને અન્યાય થયો. અહીંયા આમની ઉપર ખરેખર ફેંકાય છે અને વાત કરે છે. એટલે હું એમ કહેવા માંગુ છું કે જયારે એમની સ્ટાઇલમાં જ જયારે અરવિંદભાઈ જવાબ આપે છે એ રીતે હું વાત કરવા માંગુ છું. એમ નથી કહેતો, મારું એવું કતઈ કહેવું નથી કે અરવિંદ કેજરીવાલ ક્યારે ભ્રષ્ટાચારી હોય કે એ લાઈન પર ચાલે છે, એવો ઈરાદો નથી મારો. પણ જયારે જેવાની સાથે તેવા જયારે થયા ત્યારે આ તકલીફ ઉભી થાય છે, એમ કેવું છે મારું. એટલે આટલો ખુલાસો મારે કરવો હતો. આજની વાત કરીએ, આપે પણ જણાવ્યું કે વારાણસીથી અત્યારે એક શક્યતાના પગલે જોવા જઈએ તો દિગ્વિજયસિંહ, એક વરિષ્ઠ નેતા પણ ત્યાં આવી શકે તેમ છે. વારાણસી આમ તો જોવા જઈએ તો સૌ કોઈ કહે છે કે કોઈ પણ જગ્યા પરથી કોઈ પણ ઉમેદવારને ઉભા રાખ્યા છે ત્યાં આટલી બધી ચર્ચા નથી, પરંતુ મોદી જ્યારથી ઉભા રહ્યા છે વારાણસી ત્યારથી જ ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. આપનું શું માનવું છે? વારાણસી તો બહુ પવિત્ર અને બહુ મશહૂર જગ્યા છે હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં. ત્યાં આગળ મોક્ષ, આપણે કાશી મુક્તિનું સ્થાન છે. જે બધાએ પસંદ કર્યું છે એ ત્યાંની પવિત્ર ધરતી જ ત્યાં આગળ ચુકાદો આપશે કે આ મોક્ષ કોને વહેલો આપવો છે. એટલે એનું કોઈ નરેન્દ્રભાઈના ત્યાં જવાથી વારાણસી કાશી બહુ પોપ્યુલર થઈ ગયા છે એવું કોઈ પણ જોડવાની જરૂર નથી. જી, જે પ્રમાણે અત્યારે જોવા જઈએ તો કોઈ પણ વસ્તુ પર જ્યારે ખાસ કરીને મહેશભાઈ હું આપને પૂછવા માંગીશ કે કોઈ પણ વસ્તુને લઈને સોશિયલ નેટવર્કિંગનો ઉપયોગ કરવામાં મોદી સૌથી માહેર છે, ત્યારે કેજરીવાલજી આટલા બધા પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા, અત્યારે પણ વારાણસીમાં માત્ર તેમને મોદી નામ લઈને તેઓ પ્રહાર કર્યા છે, પરંતુ મોદી જલ્દી કોઈ રિએક્શન નથી આપી રહ્યા. આવું શા માટે? કારણ કે રિએક્શન કેવી રીતે આપે? એમણે જે 16 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એનો જવાબ શું આપે? એમણે કહ્યું કે ભાઈ બાબુ મોખરિયા કેમ મિનિસ્ટ્રીમાં છે, ભ્રષ્ટાચારી છે, તો યેદુરપ્પાને કેમ લાયા? આનો શું જવાબ હોય એમની પાસે? એટલે સ્વાભાવિક છે કે જવાબ ના આપે અને એ બીજી રૂપકાત્મક રીતે, બીજી રીતે નકારાત્મક કંઈક જવાબ આપશે એ કટાક્ષ કરીને. પણ સીધા પ્રશ્નના જવાબ નરેન્દ્રભાઈ ક્યારેય કોઈને આપતા જ નથી અને એનો ઉપયોગ કરીને કઈ કટાક્ષની રીતે, કઈ મિમિક્રી કરીને ચોક્કસ આપશે એવું હું માનું છું. જ્યારે ખાસ કરી ઔદ્યોગિક જગતની જો વાત આવે છે તો બંને મહાનુભાવોને નથી ભૂલવામાં આવતા, અંબાણી બંધુઓને ખાસ યાદ કરવામાં આવે છે કેજરીવાલ દ્વારા. ત્યારે હિમાંશુભાઈ આપનું શું કહેવું છે? ખાસ કરી બીજેપી પર જ્યારે પ્રહાર થતા હોય છે, હજુ પણ બીજેપી બિલકુલ મૌન સેવી રહ્યું છે આ અંગે. હમણાં જ એક ન્યુટ્રલ તરીકે એમને વાત કરી, ખૂબ સરસ વાત કરી. ગુજરાતની અંદર ભ્રષ્ટાચારની વાત કરીએ, લાખો કરોડો એકર જમીન કચ્છ ભુજમાં જઈને જોઈ લેવાનું કે કેટલી મફતના ભાવે ઉદ્યોગપતિઓને આપી છે.
મત લેવા માટે ગાયોનું નામ લીધું, હિન્દુનું નામ લીધું. ગોચર જમીનો એ અંગ્રેજો અને મોગલોએ પણ નથી આપી. ગાય જે આપણા પશુધનના આધારે ગોચર રાખવું એ દરેકનો રાજધર્મ છે. આજ એક એવી સરકાર છે કે એને આખા ગુજરાતના મોટા ભાગના ગોચરો એ આ અદાણી અંબાણીને જ આપી દીધા છે. ચોક્કસથી શું લાગે છે ઈર્ષાનભાઈ, આજે જે પ્રમાણે વારાણસીમાં વિરોધ થયો છે કેજરીવાલ સામે, તો આવનારા દિવસોમાં મોદીએ પોતાનો જે પ્રભાવ પાડ્યો છે, તેમની લહેર બનાવી દીધી છે, તેને તે તોડી શકશે કે કેમ? જનતા સપોર્ટ કરશે કે કેમ? સૌથી પહેલો તો જે વિરોધ થયો છે એ ખાલી દેખાવ પૂરતો જ છે કે કરવો પડે એમ હતો એટલે વિરોધ કર્યો છે. જી, કારણ કે સાદી વસ્તુ છે કે કોઈ લહેર ખાલી 45 જણના વિરોધને કારણે એ વસ્તુ દબાવાય નહીં. એ જે લોકો વિરોધ કરવા આવ્યા હતા એ લોકો ફક્ત 45 લોકો હતા, અને એવો વિરોધ જે કરવા વાળા લોકો છે, જો ખરેખર વિરોધ હતો તો વારાણસીની પ્રજા એ એમને ખાલી કોઈક માણસોને વિરોધના ચહેરા પહેરાવીને વિરોધ કરવો એ કોઈ મોટી વાત નથી. એવું તો કોઈ પણ નેતા પોતાના પૈસા જોડે કરી શકે, પરંતુ વસ્તુ એ છે કે નાણાં ન હોવા છતાં સ્વયંભૂ ભીડ એકઠી કરીને વારાણસીની આટલી મોટી લાખોની સંખ્યામાં મેદની ઊભી કરી દેવી એ કોઈ એક વ્યક્તિનો પ્રભાવ નથી, પરંતુ તેના કામનો પ્રભાવ છે. કોઈ વ્યક્તિવાદ ને કોઈ વ્યક્તિવાદથી છે ને ચૂંટણી જીતાતી નથી, ખરેખર પોતાના કામથી જ જીતાય છે. અને હવે પ્રજા કંટાળી છે. તો જોવાનું રહેશે કે કેટલું કામ કરવામાં આવે છે. મહેશભાઈ, આપ શું કહેશો જે પ્રમાણે કેજરીવાલે આરોપ લગાવ્યો છે કે આ દેશ જે છે તે અંબાણી બંધુ ચલાવી રહ્યા છે? એટલે જે મારા મિત્ર હિમાંશુભાઈ જે વાત કરી, અને એમણે અંબાણીની વાત કરીને અદાણીમાં કે એ કાઢી નાખો ને એ વાત કરી, એ જે ગુજરાતના સંદર્ભે વાત કરી કે ભાઈ આટલી મોટી જમીનો, હજારો એકર જમીનો ₹1 ભાવમાં, ₹1.5 ભાવમાં, ₹7 ભાવમાં આપી દેવી, સીએનજીના ભાવમાં વધારા થવા, કેન્દ્રને ગાળો બોલી પણ અહીંયા વધતું અટકાવવું જ નહીં. આ બધું જોતા અરવિંદ કેજરીવાલ બહુ સાચા છે. અને કેગના રિપોર્ટમાં બહુ સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે એ કેગની ચર્ચા થતી જ નથી. એ કેગની ચર્ચામાં પાર્લામેન્ટ બંધ રહે પણ ગુજરાતમાં કશું ના થાય. એટલે ગુજરાતનું કેગ જુદું, ગુજરાતની વિધાનસભા જુદી, મોદી સાહેબ જુદા, એ બધું. એટલે એ રીતે અરવિંદભાઈ આ બરાબર કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ બધા પૈસાના જોરે જ આમ ચાલે છે એવો એમનો આક્ષેપ છે ને. અને એમનું એમ પડકારે છે કે જો હું ખોટો હોઉં તો તમે બધા એટલે આવો ને એમ કે ચર્ચા કરીએ, ખુલ્લી ચર્ચા કરીએ, ડિબેટ કરીએ. અને ચર્ચાના માધ્યમથી આવો ને તમે એક જગ્યાએ ચર્ચા કરો છો, વન સેન્ટ્રલ, કે સામે કોઈ પૂછે નહીં તમને, તમે પ્રશ્ન પૂછો એના જવાબ લોકો આપે, પણ તમને કોઈ ના પૂછે, ના પત્રકારો પૂછે કે ના તમે ડિબેટ થાવ. એટલે અરવિંદનું આ જ કહેવું છે કે ભાઈ તમે, અને એવું ઘણા લોકો આપને અહીં અટકાવવા માંગીશ. જે પ્રમાણે આજે વારાણસીમાં લહેર બની છે, કેજરીવાલે આટલા બધા પ્રહાર કર્યા છે. અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંદેશ ન્યૂઝના ચેનલ હેડ વિવેક કુમાર ભટ્ટ, તેમની પાસેથી પણ જાણ્યું, અને ખાસ કરીને અમારી સાથે સહયોગી બનશે, ચર્चा પણ કરીશું આપણે એમની સાથે. जी, जिस तरह से देखा जाए विवेक जी की कांग्रेस और बीजेपी को लेके केजरीवाल ने आज जो भी उन्होंने आरोप लगाए वो बार बार लगातार वो लगाते रहे, वाराणसी में वो क्या हवा बनेगी इस बारे में? देखिए ख्याति, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरह से हमले कर रहे हैं. अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर कभी भी कोई भी हमला होता है तो वो सीधे सीधे उसका जवाब देते हैं. तो अब की बार क्यों नरेंद्र मोदी चुप हैं? पिछले 1 महीने से लगातार अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं. गुजरात में आकर उनको बुरा भला कहा है, उनके विकास मॉडल पे सवाल खड़ा कर दिया है. ताकि नरेंद्र मोदी क्यों चुप है, नंबर 1, ये बहुत बड़ा सवाल है. दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आज अरविंद केजरीवाल ने आज नहीं पहले भी कहा है कि यहाँ की गुजरात कांग्रेस जो है वो बिकी हुई कांग्रेस है, नरेंद्र मोदी का हर काम में साथ देती है. तो इसके ऊपर कांग्रेस क्यों खामोश है? और सबसे तीसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों को ऊपर ये हमेशा से ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उनके ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दोनों पार्टी फिर उनके बारे में कोई क्यों नहीं पूछती? कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए कि कांग्रेस के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, ये तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के हर सवाल के ऊपर खामोश रहते हैं. तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि दाल में कुछ काला है. अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो नेता सामने आके जवाब क्यों नहीं देते? क्या इस तरह की हिम्मत किसी और आदमी की हो सकती है? नहीं हो सकती है. तो आखिर ये जवाब क्यों नहीं देती है, पूछना चाहता हूं मैं. जी बिल्कुल, આપણી સાથે બીજેપી નેતા રાજુભાઈ પણ જોડાઈ ગયા છે. રાજુભાઈ, આપ શું જવાબ આપશો આ અંગે? જ્યારે આટલા સવાલો પૂછવામાં આવે છે કેજરીવાલ દ્વારા, પરંતુ હજુ બીજેપી મૌન સેવી રહ્યું છે. બીજેપી મૌન છે જ નહીં બેન. આજે એક આપને કહું, કેજરીવાલે આરોપ લગાવવા સિવાય કાંઈ કર્યું નથી. કેજરીવાલે દિલ્હીમાં દિલ્હીની પ્રજાએ ભરોસો મૂકીને સત્તા સોંપી. કેજરીવાલે દેખાવો કરવા સિવાય કર્યું શું?
એને દિલ્હીની પ્રજાને પણ આજે છેતરી છે. અન્ના હજારેને છેતરી અને પરંતુ જે આ વાત પાર્ટીના અત્યારે વિરોધમાં- કેજરીવાલના જે સવાલના પાર્ટીના જવાબની નથી. એમને શું કર્યું છે તે આપ ન કહેશો, પરંતુ અત્યારે તે જે સવાલ કરી રહ્યા છે કે ઉદ્યોગપતિઓને જમીન વેચી છે તો કેમ, કેટલી વેચી છે, એનો જવાબ આપ આપી શકો છો. આજે કેજરીવાલ વાયા કેજરીવાલ કોંગ્રેસ લડાઈ લડી રહ્યું છે. આજે કેજરીવાલને જે કઈ પ્રકારના ષડયંત્રમાં, તમામ પ્રકારની નૌટંકીમાં કોંગ્રેસનો સાથ છે અને આજે કોંગ્રેસ ડાયરેક્ટ નરેન્દ્રભાઈને ફેસ કરી શકતી નથી. કોંગ્રેસ 99 પછી આજે સભ્યો તો ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. 115 સીટ પણ મેળવી શકે એમ નથી. એવા સંજોગોમાં કોંગ્રેસને લાગે છે કે આજે પોતે કોઈ રીતે નરેન્દ્રભાઈ અને ભારતીય જનતા પક્ષનો સામનો નથી કરી શકતી, એટલે એની બી ટીમ એવા કેજરીવાલ એન્ડ કંપનીને ઉતારવામાં આવી છે. આજે કેજરીવાલને જો બેન ખરેખર ભારતીય જનતા પક્ષનો વિરોધ જ કરવો હોય ને તો એને સત્તા સોંપવામાં આવી હતી દિલ્હીની. દિલ્હી 49 એને કોંગ્રેસ, એક તો કોંગ્રેસનો વિરોધ હતો, કોંગ્રેસની સપોર્ટ લઈને સત્તા બનાવી. સૌથી પહેલા તો માનનીય સાહેબને હું જણાવી દઉં કે 49 દિવસમાં એમણે કામ કરવા સિવાય બીજું કશું નથી કર્યું. મોદી સરકારના 10 વર્ષમાં થયેલા વિકાસની સામે 49 દિવસમાં થયેલો જો કામગીરીનો આંકડો આપણે બતાવીએ તો 49 દિવસમાં ખરેખર કામ કર્યું છે, ન કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં. કોઈ પણ વ્યક્તિને આવી રીતે બોલ કરી અને સતત આવી રીતે પોતાનો ખોટો વિકાસનો દેખાડો બતાવવો એ વસ્તુ ખોટી છે અને સારી વસ્તુ છે. જો ખરેખર એવી લહેર હોત, જો ખરેખર એવી લહેર આપણે હોત તો મને એ વસ્તુ લાગે છે કે જો ખરેખર આટલી લહેર હોત તો અમદાવાદ પૂર્વમાં આટલી હજારો કે લાખોની સંખ્યામાં ભેદની એકઠી જ ન થાત. અને જે લોકો એવી રીતે જણાવે છે કે કોંગ્રેસ છે એ અરવિંદ કેજરીવાલ એની ટીમને પોતાની બી ટીમ તરીકે ઉતારે છે, તો તે માટે હું જણાવી દઉં છું કે કોંગ્રેસ પક્ષ તદ્દન અલગ પક્ષ છે અને અત્યારે કોંગ્રેસના અડધાથી વધારે લોકો અત્યારે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીને બદલે ભારતીય કોંગ્રેસ પાર્ટી બની ગઈ છે. હિમાંશુભાઈ, જે પ્રમાણે અત્યારે બી ટીમની વાત આવી રહી છે, શું ખરેખર એવી રીતની વાત છે જે બીજેપી આક્ષેપ કરી રહ્યું છે? બીજેપીના મારા સાથી મિત્રને મને કહેતા ને બોલતા પણ શરમ આવે છે કે એમની પહેલા તો બંધ કરે ને કંઈક સાંભળે. જી આપ આપનો જવાબ આપી શકો છો. એ કોંગ્રેસની એ ટીમ ને બી ટીમ કહેવાની ચિંતામાંથી મુક્ત થાય. તમે સાધુ યાદવ, યેદુરપ્પા અને તમે જેટલા જ્યાંથી મળે એ ભંગાર ભેગો કરવાનું કામ કરો છો અને કોંગ્રેસની ચિંતા ના કરશો. તમે અમારા નેતાઓ તમે લઈ જાઓ છો. તમારામાં તાકાત હોય, બલબૂતો હોય તો તમારી પાર્ટી કેડર બેચ કયા પાર્ટી રહી? તમારામાં સિદ્ધાંતો અને આદર્શોના નામનું કશું નથી. તમારે માત્ર સત્તા જોઈએ છીએ. 10 વર્ષ પહેલા પ્રજાએ તમારી NDA 2 ના બનવા દીધી, તમને ફેંકી દીધા છે. આ તમારો છેલ્લો પ્રયત્ન છે કે ગમે તે ભોગે જેનું જે થવું હોય થાય. સત્તા લેવી છે, માત્ર સત્તાના લાલચુ છો તમે લોકો. તમે કઈ પણ કરો, આ દેશના યુવાનોના માથા વાગ્યા. હિમાંશુભાઈ, કેજરીવાલજી આજે જે પ્રમાણે જણાવ્યું છે વારાણસીની અંદર કે બીજેપી અને કોંગ્રેસ એક થઈ ગઈ છે અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા કેજરીવાલથી તેઓ ડરી ગયા છે, આમ આદમી થી ડરી ગયા છે, એટલા માટે આજે બીજેપી અને કોંગ્રેસ એક થઈ ગઈ છે. ભલે આપ બતાવો કે બંને દુશ્મન છો, પરંતુ અત્યારે આમ આદમી પાર્ટી તો આપ બંનેને એક જ કહી રહી છે. ઈર્ષાનજી, શું કહેશો? અમે લોકો કોઈ પણ પાર્ટીની ખિલાફ નથી. કોઈ પણ ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય કે એનડીએ હોય કે યુપી હોય, અમે લોકો ભ્રષ્ટાચારની ખિલાફ છીએ. દેશને લોકો વડે, સારા લોકો થકી, સારા લોકો માટે ચાલતું શાસન જોઈએ છે અને આમ આદમી પાર્ટી તે બધા આપવા માટે કટિબદ્ધ છે. અને આમ આદમી પાર્ટી ફક્ત એટલું જ વિચારે છે કે સત્તા ઉપર કોઈ પણ હોય તેને સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને પોતાના ખિસ્સા ભરવાનો કામ ના કરવું જોઈએ, પરંતુ દેશના લોકો માટે કામ કરવું જોઈએ. 49 દિવસમાં કોઈ પણ કામ હોય, અમે લોકોએ 15 થી 20 જેટલા કામમાં નિર્ણયો લીધા છે. 49 દિવસમાં કોઈ પણ પાર્ટીએ આટલા બધા નિર્ણયો લીધા નથી. રાજુભાઈ, આપ સાંભળો, અત્યારે જે ડિબેટ ચાલી રહી છે એની અંદર આપને પણ મોકો મળશે ચોક્કસથી. જે ઈર્ષાનજી, આપ આપની વાતને યથાવત રાખો. એટલે મારું એક જ કહેવાનું છે કે જે લોકો અમને 49 દિવસમાં ભાગી ગયા અને દેશની જનતાને છેતરીને એવા બધા ખોટા વાક્યો બોલે છે, પરંતુ તેમને જણાવી દઉં કે કોઈ એક શાસન કરવા માટે, કોઈ એક સારું શાસન કરવા માટે, લોકો માટે નિર્ણયો લેવા માટે એક સારી બહુમતીની જરૂર છે અને બહુમતી પૂરેપૂરી થતી નથી અને કંઈક ને કંઈક આડે રાજનૈતિક રોડા આવતા હતા. તેથી કરીને કેજરીવાલજીએ એવું દેશની જનતાને કીધું છે કે તમે લોકો અમને સંપૂર્ણ સાથ આપો, અમે લોકો તમારા માટે સંપૂર્ણ કામ કરશું. ત્યારે કોઈ પણ ઈર્ષાનજી, એ તો જોવાનું જ રહેશે કે આવનારા દિવસોમાં સંપૂર્ણ સાથ આપે છે કે કેમ. મહેશભાઈ, આપ શું કહેશો એઝ અ રાજકીય વિશ્લેષક તરીકે? અત્યારે આજે ચાલી રહ્યું છે, આપને શું લાગી રહ્યું છે આને જોતા? આમાં ભલે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમ કહે કે આ કોંગ્રેસની બી ટીમ છે, જ્યારે રામલીલા મેદાનમાં અન્નાજી અને અરવિંદ કેજરીવાલની ટીમ જ્યારે કોંગ્રેસના ભ્રષ્ટાચારની વિરુદ્ધમાં કરતો ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એ લોકોને સમર્થન આપેલું. અરવિંદ કેજરીવાલ એ વ્યૂહાત્મક માણસ છે. એને ત્યાં રામલીલા મેદાનથી કોંગ્રેસને ખતમ કરી
અને હવે જ્યારે મોદીનો ઉદય થાય ત્યારે એ મોદીને એ જરા એ બીજી રીતે, કારણ કે બધાને સાથે કરવા જાય તો પ્રોબ્લેમ થાય, એટલે બહુ વ્યૂહાત્મક માણસ છે અને ઘણી રીતે કરે છે. એટલે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીને તકલીફ થવા માંડી છે. ત્યારે જયારે રામલીલા મેદાનમાં વિરોધ કરતા હતા કોંગ્રેસનો, ત્યારે એમને બી ટીમ દેખાઈ નહોતી. અને હવે અને ઇલેક્શનના રિઝલ્ટના દિવસથી જ આ ચાલુ કર્યું છે. દિલ્હીનું ઇલેક્શન આવ્યું એ દિવસથી જ એમણે ચાલુ કર્યું કે કોંગ્રેસની બી ટીમ છે. એટલે હવે જયારે એમને પેટમાં દુખવા માંડ્યું છે, કેજરીવાલે જયારે બરાબર વિરોધ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી જ એમને બી ટીમ લાગે છે. બાકી તો મજા આવતી હતી એમને, કેન્ડલ લાઇટર તો અહીંયા કેન્ડલ લાઇટ કરતા હતા. એટલે એ ત્યારે એમની એ ટીમ હતી અને હવે કોંગ્રેસની બી ટીમ થઈ ગઈ. ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ ભાજપની એ ટીમ હતી. ભારતની પ્રજાની પીઠમાં ખંજર રોક્યું છે, દિલ્હીની પ્રજાની પીઠમાં ખંજર રોક્યું છે કે આજે દિલ્હીની પ્રજા રામલીલા મેદાનમાં તમને એટલા માટે સાંભળવા આવતી હતી કે તમે કોંગ્રેસનો વિરોધ કરતા હતા. અરે મગરમચ્છનો વિરોધ કરવાની જગ્યાએ તો તમે એ મગરમચ્છની પીઠ ઉપર બેસીને આજે તળાવમાં ફરવા નીકળ્યા છો. અરે ભાઈ, તમને તો મગરમચ્છ ખાઈ જશે, પણ આ દેશની એટલે અરવિંદ કેજરીવાલ સ્વતંત્ર માણસ છે, કોઈની બી ટીમ નથી. એ તો બધા દિલ્હીની પ્રજાને છેતરી ભાઈ, અને આ કોંગ્રેસ વાળા લોકો એ તો સાવ હાર પાડી ગયા છે એટલે તમારો ઊંટિયા તરીકે ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ કોંગ્રેસની કોઈ ચાલ, સાહેબ મારી વિનંતી છે કે આપ ડિબેટ કરો. બનારસનું કોંગ્રેસનું ષડયંત્ર છે. કોંગ્રેસ આજે સમાજવાદી પાર્ટી, બસપા એની વચ્ચે કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું કાંઈ આવતું નથી. આપણે સૌ કોઈને સાંભળવાનો મોકો છે. કદાચ એગ્રેસિવ થઈને બોલી રહ્યા છે એટલે એમને પણ આપણે સાંભળવા જ પડશે. ગમે એ એક્શનમાંથી બની અને બાકીના વિસ્તારોમાં પોતાના કાર્યકર્તાઓ ડગલે ને પગલે નરેન્દ્રભાઈની પાછળ જઈ અને પ્રસિદ્ધિ મેળવવાના પ્રયત્ન શા માટે કરે છે? આજે નરેન્દ્રભાઈનો વિરોધ એને કરવો હોય તો દિલ્હીમાં રહીને વિરોધ કરી જ શકાય છે ને ભાઈ. વિરોધ પક્ષના ચોક્કસથી જે પ્રમાણે અત્યારે આપ કહી રહ્યા છો તેનો જવાબ મેળવીએ. રાજુભાઈ, આપ સાંભળો. હવે આપે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ મેળવીએ ઇરશાનભાઈ પાસેથી. તેમને એવું કહેવું છે કે દિલ્હીમાંથી પણ ત્યાંથી રોકાઈને તેઓ મોદીનો વિરોધ કરી શક્યા હોત જો પોતાને એટલી જ અમને સત્તાની લાલચ નથી, અમને કોઈક એક પદની લાલચ નથી અને અમારા માટે દિલ્હી એકલું મર્યાદિત. જી ઇરશાનજી, જે પ્રમાણે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે અત્યારે બીજેપીનું નામ લેતા જ અત્યારે તેમના જે નેતા છે બિલકુલ બોકલાઈ ગયા છે ને એક પછી એક કોઈને સાંભળી પણ નથી શકતા. એક ખાસ કરીને જે સૂત્ર આપવામાં આવ્યું હતું કે જોરથી બોલવું અને જૂઠું બોલવું, ખાસ અત્યારે જે દેખાઈ રહ્યું છે. આપ પ્લીઝ રાજુભાઈ અમને સાંભળો. તમે આ બતાવી જ રહ્યા છો લોકોને, તમે દેશની જનતાને બતાવી જ રહ્યા છો. માટે આ ઉપરથી જે સાબિત થાય છે કે કોણ શાંત છે અને કોણ એગ્રેસિવ છે. આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીએ. જે પ્રમાણે દિલ્હીનો એમને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે, શું કહેશો? સૌથી પહેલા તો હું એટલું જ કહીશ કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિને જ્યારે પણ કોઈ એક નેતા બને ત્યારે અલ્ટિમેટલી ખરેખર તો એ નેતા નથી બનતો પરંતુ સેવક બને છે. અને સેવક માટે એવું કઈ જરૂરી નથી કે ખાલી દિલ્હીની કોઈક એક ખુરશીને ગ્રહણ કરીને, કોઈક એક રાજ્યની ખુરશીને ગ્રહણ કરીને બેસવું. અને દેશની ખુરશીનું પણ કોઈ લાલચ નથી. ખાલી ફક્ત વસ્તુ એટલી છે કે એક આખા દેશના, આખા ભારત દેશના તમામ લોકોમાંથી જે ભ્રષ્ટાચારનો એ લોકોએ અજગરે ભરડો લીધો છે તેનામાંથી આ લોકોને બચાવવા. એના માટે એટલી દિલ્હીની જનતા જરૂરી નથી, એના માટે આખા દેશની જનતા જરૂરી છે. આખા દેશની જનતા સાથ આપશે. એનો એક તમને તાજુબ દાખલો આપું કે એકવાર જ્યારે દિલ્હીની સરકાર જ્યારે બની હતી ત્યારે કેજરીવાલજીએ પોતાના શરૂઆતના ભાષણ આપ્યા ત્યારે ટ્વિટર ઉપર જ્યારે એમણે લખવાનું શરૂ કર્યું. ઇરશાનભાઈ, હવે આપણે રાજુભાઈને રોકવા પડશે. જે પ્રમાણે તેઓ બોલી રહ્યા છે, બોકલાઈ ગયા છે. રાજુભાઈ, મારો અવાજ આપના સુધી પહોંચી રહ્યો છે? રાજુભાઈ, આમ આદમી પાર્ટી, રાજુભાઈ, હું આપને કંઈ કહેવા માંગુ છું. ચારે બાજુ નેતાઓ જ છે, કોઈ આમ રાજુભાઈ, આદમી છે જ નહીં. આપ સુધી મારો અવાજ પહોંચી રહ્યો છે? અમે એ જ બતાવવા માંગીએ છીએ કે આમ આદમીને જ નેતા બનાવો, કોઈ એવા પૈસાના કે સત્તાના લાલચુ લોકોને નેતા ના બનાવો. અમારો એ જ કોન્સેપ્ટ છે. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. ઇરશાનભાઈ, હું આપને રોકવા માંગુ છું. ભાઈ, આવડો મોટો દેશ હોય ને તો એમાં દેશમાં એક વિકાસ, સમગ્ર દેશના વિકાસની વાત હોય. સમગ્ર દેશને આમ લાયક સંગઠન હોવું જોઈએ. અને તમારી પાસે ક્લિયર વિઝન હોવું જોઈએ. શરૂઆતમાં અમે પાર્ટી હતા, આજે કેજરીવાલ પાર્ટી હતા, પછી નરેન્દ્રભાઈનો વિરોધ કરવો અને એક બે ઉદ્યોગપતિઓના નામો લેવા, એ સિવાય કેજરીવાલે કર્યું છે શું? કેજરીવાલે પ્રજાને સ્વીકારે. રાજુભાઈ, આપ અટકશો તો આપને પ્રશ્નનો જવાબ ચોક્કસથી મળશે. આપ હવે પ્રશ્ન જે પૂછ્યા છે તેનો જવાબ તો સાંભળી લો. આપણી સાથે આપ પાર્ટીના નેતા ઇરશાનભાઈ છે, તેઓ આપને જવાબ આપી રહ્યા છે. જી ઇરશાનભાઈ. માનનીય સાહેબ, સૌથી પહેલા તો એવું છે કે અમે 49 દિવસમાં કામ સિવાય બીજું કશું જ નથી કર્યું. જો 10 વર્ષમાં આ પ્રકારના નિર્ણયો લેવાયા હોત તો 10 વર્ષમાં ગુજરાતની પ્રજાની માથાદીઠ આવક ઘણી બધી વધી ગઈ હોત. માટે 49 દિવસમાં જે નિર્ણયો લેવાયા છે, જો 10 વર્ષમાં નિર્ણયો લેવાયા હોત તો ચોક્કસ અમદાવાદ સિવાય આખા ગુજરાતનો જરૂરથી વિકાસ થયો હોત. અને સૌથી બીજી વસ્તુ, વ્યક્તિ પૂજા જ્યારે થાય છે, જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિને વર્લ્ડ વોર, આ બધી ઘટનાઓ બને છે, તેમાં સરવાળે દેશની પ્રજા કે રાષ્ટ્રની પ્રજા કે દુનિયાની પ્રજા જ નુકસાન પામે છે.
માટે કોઈ એક વ્યક્તિગત પૂજા કરવાને બદલે આમ ભાઈ, કોમન વ્યક્તિગત પૂજાની આજે વાત આમ રહેવા દો. આદમી છે, પેલા એ સામાન્ય પણ પ્રજા છે, છાપામારી તેમનો વિકાસ કરો. અને નેતૃત્વ અમારા કોઈ માટે પાર્ટી તમે સૌથી સારું છાપામારી ન કીધું. ચાલે. હું તમારા ગુજરાતના વાક્યની ખૂબ જ ગામડે પ્રશંસા ગામડે કરું છું કે ભારતીય તમે જનતા આમ પક્ષે આદમી વિકાસ પાર્ટીમાં પહોંચાડ્યો બધા છે, નેતા છે એવું તમે તમે જણાવ્યું. તમે એ હરીફરીને ઉપરથી તમે પોતે કેમેરાના જેવું સાબિત કરી પ્રસિદ્ધિ દીધું કે મેળવવા આમ જાઓ આદમી છો. પાર્ટીમાં તમને અરવિંદ ખબર છે કે કેજરીવાલ આજે કે એના વિરોધ સિવાયના કરવો, નરેન્દ્રભાઈની બીજા મુલાકાત 10 થી 15 લોકો મોટા નરેન્દ્રભાઈનો નેતા વિરોધ નથી. કરવો. પરંતુ તમે એવું સાબિત કર્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયેલો દરેક માણસ ખાસ છે, દરેક માણસ દિલ્હીમાં નેતા છે, દરેક માણસ આમ આદમી છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જી જે પ્રમાણે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે માત્ર એક નાનકડી વાત જો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે રાજુભાઈ, ફરીને વિરોધ 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 રાજુભાઈ, ખાલી આપ મને પણ ગાંધી ટોપી સાંભળશો. ઉપર આમ આદમી લખવાથી જી. આમ આદમી બની નથી જવાતું. અને ના મારો અવાજ સ્વરાજ તેમના સુધી પહોંચી મેળવવાનો રહ્યો છે, પરંતુ ભાઈ આજે જે લોકમાન્ય પ્રમાણે તિલકને અત્યારે શોભે સવાલ યા ઉઠાવવામાં ના, આવ્યો છે ઈ તમને અને ન એક શોભે. સવાલ એવો પૂછવામાં આજે આવ્યો જ્યારે કે શું બીજેપી મૌન છે? કેજરીવાલને ન એ બતાવી રહ્યા છે કે બીજેપી કેજરીવાલ મૌન નથી આંદોલન પરંતુ કરતા બોખલાઈ ગઈ કરતા છે. સત્તાની લાલચમાં આવીને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી બની જાય છે. આજે તમારે આંદોલન જ કરવું હતું ને. અમે રામલીલા મેદાનમાં તમને બધાને અનાજ સાથ આપતા હતા ત્યારે તમે કોંગ્રેસનો વિરોધ કરતા હતા, પરંતુ તમે જી તો આંદોલન ચોક્કસથી કરતા રાજુભાઈ કરતા આપને હું અટકાવવા મુખ્યમંત્રી માંગીશ. હિમાંશુભાઈ આપ શું કહેશો? અત્યારે બીજેપી બિલકુલ બોખલાયેલી લાગી રહી છે. દેખાય જ છે આ ટીવી સંદેશના માધ્યમથી જી. કે વાત કરવાની હોય, મુદ્દો વારાણસીનો છે. અહીંયા કેજરીવાલજીએ ત્યાં એક દિલ્હીના સીએમએ ફોર્મ ભર્યું છે અને એની શું રાજકીય પરિસ્થિતિ છે એની ચર્ચા કરવા માટે આટલું સરસ આયોજન કર્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજુભાઈ ખબર નહીં ક્યારના શું બોલ બોલ કરે છે. કોઈ જાતનું અહીંયાથી કોઈ કંટ્રોલની વાત કરવામાં આવે. બહુ શાંતિથી તમે એટલા બધા અકળાઈ ના જશો. ઘણો સમય હજી આ મહિનો કાઢવાનો છે. આંખમાં મરચા નાખો, તમે આંખમાં ધૂળ નાખો ને ત્યાં સુધી બરોબર છે. આંખમાં મરચા કા નાખો? બનારસની પ્રજાની આંખમાં યાર મરચા નાખવા નીકળ્યા છો. આજે તમે દિલ્હીમાં મરચા નાખ્યા, આજે હવે તમે બનારસ ગયા છો. સાંભળો, પણ આપણે તમે હિમાંશુભાઈ, અમે આપની ગુજરાતમાં ચોક્કસ